യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ നന്ദി. അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ നല്ല ഫലത്തിനായി, നല്ല ആരോഗ്യത്തിനായി, നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾക്കായി, നല്ല ഭക്ഷണത്തിനായി, നല്ല സൗന്ദര്യത്തിനായി, നല്ല ഭവനത്തിനായി കർത്താവിനോട് നന്ദി പറയുന്നു. കർത്താവേ, എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് ഞാൻ കർത്താവിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞു. தேவனே என் தேவனே, என்னையே தருகிறே, உந்தன் பின்னால் வந்திட அர்ப்பணிக்கின்றே. தேவனே என் தேவனே, என்னையே தருகிறே, உந்தன் பின்னால் வந்திட அர்ப்பணிக்கின்றே. தேவனே என் தேவனே, என்னையே தருகிறேன், உந்தன் பின்னால் வந்திட அர்ப்பணிக்கின்றேன். அவாக்குகள். தேவனே என் தேவனே, என்னையே தருகிறேன், உந்தன் பின்னால் வந்திட அர்ப்பணிக்கின்றேன். என் முழுமையும் அது உமக்குத்தான். தேவா நீ எடுத்துக்கொள், என்னை படைக்கிறேன், புதிதாக்கும், புதிதாக்கும். என் முழுமையும் அது உமக்குத்தான். தேவா நீ எடுத்துக்கொள், என்னை படைக்கிறேன், புதிதாக்கும், புதிதாக்கும். தேவனே என் தேவனே, என்னையே தருகிறேன், உந்தன் பின்னால் வந்திட அர்ப்பணிக்கின்றேன். தேவனே என் தேவனே, என்னையே தருகிறேன், உந்தன் பின்னால் வந்திட அர்ப்பணிக்கின்றேன். என் முழுமையும் அது உமக்குத்தான். தேவா நீ எடுத்துக்கொள், என்னை படைக்கிறேன், புதிதாக்கும், புதிதாக்கும். என் முழுமையும் அது உமக்குத்தான். தேவா நீ எடுத்துக்கொள், என்னை படைக்கிறேன், புதிதாக்கும், புதிதாக்கும். உன் பணி செய்திடத்தான் என்றென்றும் விரும்புகிறேன். அதற்கான தகுதிகளை நீரே தாருமையா. உன் பணி செய்திடத்தான் என்றென்றும் விரும்புகிறேன். அதற்கான தகுதிகளை நீரே தாருமையா. என் ஜீவன் இருக்கும் மற்றும் உன் வேலை செய்திடணும். என் ஜீவன் இருக்கும் மற்றும் உன் வேலை செய்திடணும். தருகிறேன், ஏற்றுக்கொள்ளும். தருகிறேன், ஏற்றுக்கொள்ளும். என் முழுமையும் அது உமக்குத்தான். தேவா நீ எடுத்துக்கொள், என்னை படைக்கிறேன்,
படைக்கிறேன். புதிதாக்கும் புதிதாக்கும் என் முழுமையும் அது உமக்குத்தான். தேவா நீ எடுத்துக்கொள், என்னை படைக்கிறேன் படைக்கிறேன். புதிதாக்கும் என் முழுமையும் அது உமக்குத்தான். தேவா நீ எடுத்துக்கொள், என்னை படைக்கிறேன் படைக்கிறேன். புதிதாக்கும் ഒരിക്കൽ കൂടി உன் பணி செய்திடத்தான் என்றென்றும் விரும்புகிறேன். அதற்கான தகுதிகளை நீரே தாருமையா. உன் பணி செய்திடத்தான் என்றென்றும் விரும்புகிறேன். அதற்கான தகுதிகளை நீரே தாருமையா. என் ஜீவன் இருக்கும் மற்றும் உன் வேலை செய்திடணும். என் ஜீவன் இருக்கும் மற்றும் உன் வேலை செய்திடணும். தருகிறேன் தருகிறேன் ஏற்றுக்கொள்ளும். தருகிறேன் தருகிறேன் ஏற்றுக்கொள்ளும். என் முழுமையும் அது உமக்குத்தான். தேவா நீ எடுத்துக்கொள், என்னை படைக்கிறேன் படைக்கிறேன். புதிதாக்கும் புதிதாக்கும் என் முழுமையும் அது உமக்குத்தான். தேவா நீ எடுத்துக்கொள், என்னை படைக்கிறேன் படைக்கிறேன். புதிதா ഒരുമിച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടെ தேவனே என் தேவனே என்னையே தருகிறேன். உந்தன் பின்னால் வந்திட அர்ப்பணிக்கின்றேன். தேவனே என் தேவனே என்னையே தருகிறேன். உந்தன் பின்னால் வந்திட அர்ப்பணிக்கின்றேன். என் முழுமையும் அது உமக்குத்தான். தேவா நீ எடுத்துக்கொள், என்னை படைக்கிறேன் படைக்கிறேன். ஓ என் முழுமையும் அது உமக்குத்தான். தேவா நீ எடுத்துக்கொள், என்னை படைக்கிறேன் படைக்கிறேன். புதிதாக்கும் ஓ தெய்வம் എന്റെ ദൈവം ഈ താതൻ എൻ്റെ താതൻ ഈ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം ഈ താതൻ ആ വരികളൊന്ന് ഹൃദയം തുറന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവമെന്ന് ഓ ഈ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം ഈ താതൻ എൻ്റെ താതൻ മാറില്ലവൻ മറക്കില്ലവൻ മയങ്ങില്ലവൻ ഉറങ്ങി പാടിയ മാറില്ലവൻ മാറില്ലവൻ മറക്കില്ലവൻ മയങ്ങില്ലവൻ ഉറങ്ങില്ലവൻ ഓ ഈ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം ഈ താതൻ വായികൾ തുറന്ന് പാടിയേ ഈ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം ഓ ഈ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം യേശുവേ ഈ താതൻ കരുതുന്നവൻ ശബ്ദമുയർത്തി കരുതുന്നവൻ കാക്കുന്ന
കാക്കുന്നവൻ, കരുണയുള്ളോ കൈവിടില്ലെന്നേ, കരുതുന്നവൻ കാക്കുന്നവൻ, കരുണയുള്ളോ ഈ ദൈവം, ഹേ ഈ ദൈവം. അഭിമാനത്തോടെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് ഈ താതൻ, ഈ താതൻ, ഈ ദൈവം എന്റെ ദൈവം, ഈ താതൻ പോറ്റുന്നവൻ, പോറ്റുന്നവൻ, പുലർത്തുന്നവൻ, പാലിക്കുന്നോ പരമോന്നതൻ, പോറ്റുന്നവൻ, പുലർത്തുന്നവൻ, പാലിക്കുന്നു, പാലിക്കുന്നോ പരമോന്നതൻ. ഈ ദൈവം, ഈ ദൈവം എന്റെ ദൈവം, ഈ താതൻ. ശബ്ദമുയർത്തി ഓ യേശുവേ, ഈ ദൈവം എന്റെ ദൈവം, ഈ താതൻ. ഒരിക്കൽ കൂടെ, കരുതുന്നവൻ, കരുതുന്നവൻ, കാക്കുന്നവൻ, കരുണയുള്ളോ കൈവിടില്ലെന്നേ, കരുതുന്നവൻ, കാക്കുന്നവൻ, കരുണയുള്ളോ കൈവിടി. ഈ ദൈവം, ഈ ദൈവം. ശബ്ദമുയർത്തി പറഞ്ഞേ ഈ താതൻ. ഈ നാലാമത്തെ ദിവസം, ഈ പ്രഭാത സമയത്ത് സ്വർഗ്ഗം കേൾക്ക് ആ ശബ്ദമുയർത്തി, ഈ ദൈവം എന്റെ ദൈവമെന്ന് സകല ജാതികളും കേൾക്കട്ടെ. സകല ശത്രുവിന്റെ പാളയങ്ങളും ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഉയരുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കട്ടെ. ഈ ദൈവം എന്റെ ദൈവം, അവൻ ഭയങ്ങാത്തവൻ, അവൻ ഉറങ്ങാത്തവൻ, അവൻ എന്നെ പോറ്റുന്ന കർത്താവ്, അവൻ എന്നെ പുലർത്തുന്ന കർത്താവ്, അവൻ എന്നെ വിടുവിക്കുന്ന കർത്താവ്, അവൻ എന്നെ ജയോത്സവമായി നടത്തുന്ന കർത്താവ്. വിശ്വാസം പ്രാപിച്ചവർ, അനുഭവസ്ഥരായി ഇന്ന് പകൽ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളവരെല്ലാം അല്പനിമിഷം അക്കാരങ്ങൾ തട്ടി, നാവുകൾ ചലിപ്പിച്ച്, വായികൾ തുറന്ന് ഓ ഈ താതൻ, ഈ താതൻ, ഈ ദൈവം, ഈ ദൈവം എന്റെ ദൈവം, ഈ താതൻ. ഓഹോ യേശുവേ, ഈ ദൈവം എന്റെ ദൈവം, ഈ താതൻ. പോറ്റുന്നവൻ, പോറ്റുന്നവൻ, പുലർത്തുന്നവൻ, പാലിക്കുന്നോ പരമോന്നതൻ, പോറ്റുന്നവൻ, പുലർത്തുന്നവൻ, പരമോന്നതൻ. ശബ്ദമുയരട്ടെ ഈ ദൈവം, ഈ ദൈവം, ഈ താതൻ. ലോകത്തിൽ നൊന്ത് പ്രസവിച്ച അമ്മ നൽകുന്ന സ്നേഹത്തെക്കാൾ, വളർത്തി വലുതാക്കി നമ്മെ തള്ളിക്കളയുന്ന പിതാവ് നൽകുന്ന സ്നേഹത്തെക്കാൾ ആഴമേറിയ നല്ല സ്നേഹം നൽകുന്ന ആ യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ ആത്മാവിൽ ശരീരത്തിനകത്ത് തിരിച്ചറിയുന്നവർ
ഓ ഈ ദൈവം ഈ താതൻ ഉറക്കെ പാടി ദൈവം ഈ ദൈവം എന്റെ ദൈവം ഈ താതൻ ഇരുൾ തിങ്ങിടും പാതകളിൽ കരൾ വിങ്ങിടും വേളകളിൽ ഇരുൾ തിങ്ങിടും കരൾ വിങ്ങിടും വേളകളിൽ അരികിൽ വരുവാൻ കൃപകൾ ആരുമില്ലിതുപോ അനുഭവമുള്ളവരൊന്ന് പാടി അരികിൽ വരുവാൻ അരികിൽ വരുവാൻ കൃപകൾ ആരുമില്ലിതുപോ ഒരിക്കൽ കൂടെ പാടി ഇരുൾ തിങ്ങിടും പാതകളിൽ കരൾ വിങ്ങിടും വേളകളിൽ ഇരുൾ തിങ്ങിടും കരൾ വിങ്ങിടും അരികിൽ വരുവാൻ കൃപകൾ ആരുമില്ലിതുപോ അരികിൽ വരുവാൻ ആരുമില്ലിതുപോ ഒരുവൻ ഈ ദൈവം എന്റെ ദൈവം ഈ താതൻ ശബ്ദമുയർത്തി പറഞ്ഞ ഈ ദൈവം ഈ ദൈവം ഈ താതൻ ഈ പകൽ 4-ാമത്തെ ദിവസം എത്ര വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവമാണെന്ന്? നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു ശക്തി പോരല്ലോ. വിശ്വാസത്താൽ പറഞ്ഞ് ഈ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം. കർത്താവിൻ്റെ ഒത്തിരി പ്രത്യേകതകളെ പാട്ടിനകത്ത് പാടിയിട്ടുണ്ട്. പോറ്റുന്നവൻ, പുലർത്തുന്നവൻ, പാലിക്കുന്നവൻ, ഉറങ്ങാത്തവൻ, മയങ്ങാത്തവൻ. പ്രിയരെ, നമ്മൾ എത്ര സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒത്തിരി വ്യക്തികളെ ഹൃദയം തുറന്ന് സ്നേഹിച്ചവരാണ്. അതിലൊത്തിരി മുറിവുകളും വേദനകളും ചതിയും ഒറ്റപ്പെടലെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച് വളർന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാം. എൻ്റെ ലൈഫിലും ഒത്തിരി റിജക്ഷനിലൂടെ വളർന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഒറ്റപ്പെടൽ, ശുശ്രൂഷകളിലും പല മേഖലകളിലെല്ലാം ഒത്തിരി ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി തിരസ്കരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചില സമയങ്ങളിലെല്ലാം ആ അഭിഷേകത്തിൽ നിന്ന്, ഒറ്റപ്പെടലിൽ നിന്നുള്ള അഭിഷേകത്തിൽ നിന്ന് പല വേദികളിലും യേശുവിന് വേണ്ടി പാടുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമാധാനത്തെ ആ നിമിഷങ്ങളിൽ അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു മനുഷ്യനെ എത്ര സ്നേഹിച്ചാലും, ഒരു വ്യക്തി എത്ര സ്നേഹിച്ചാലും അതൊരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് തരുവാൻ, അവർക്ക് നമ്മളെ തിരിച്ച് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ സ്നേഹിച്ചാലും തിരിച്ചൊരു മറുപടി പ്രതീക്ഷിച്ച് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാൻ നിൽക്കല്ലേ, യാതൊരു മറുപടിയും കിട്ടത്തില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ യേശുവിനെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുമോ?
നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം മറ്റാരുടെ മുമ്പിൽ തുറക്കുന്നതിനേക്കാൾ യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ തുറക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവൻ ദൈവം എന്നൊരു പൊസിഷൻ അതിനെ മാറ്റിവെച്ച് നല്ലൊരു അമ്മയായി, നല്ലൊരു അപ്പനായി, നല്ലൊരു സുഹൃത്തായി നമ്മുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി വരും. ചേർന്ന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. എൻ്റെ അപ്പൻ പാസ്റ്ററാണ്. മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ, കല്യാണത്തിന് മുൻപ് ഞാൻ മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ 2 മണി 3 മണി, മാക്സിമം 2 മണി വരെയൊക്കെ പപ്പ ഉറങ്ങാതിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് പപ്പയ്ക്ക് ക്ഷീണം വരുമ്പോൾ ഉറങ്ങും. മനുഷ്യനെ ക്ഷീണം വരും പ്രിയരെ, അവരുറങ്ങും. പക്ഷേ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടി ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. അത് യേശു മാത്രമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ മീറ്റിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടേ തീർന്നു. നമ്മളെല്ലാം ബിസിയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി തിരക്കുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ജോലി മേഖലകൾ എല്ലാം ഒരു സാമ്പത്തിക നേട്ടം, അല്ലെങ്കിൽ അന്നന്ന് നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി തിരക്കുള്ള ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ സിറ്റിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ തിരക്കിട്ട് ഓടുന്ന യാത്രകളുണ്ട്. ആ സമയങ്ങളിൽ ഒരു സമയത്ത് ഇതുപോലെയൊക്കെ തിരക്കിട്ട് ഞാനും ഓടിയൊരു സമയത്ത് ചില മാസങ്ങൾ ഭവനത്തിലായിരിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഭവനത്തിലായിരുന്ന സമയത്ത് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ്, നീ ഒത്തിരി ഓടി നിൻ്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി, നിൻ്റെ ഭവനത്തിന് വേണ്ടി, കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി, സാമ്പത്തിക നേട്ടമായിക്കോട്ടെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒത്തിരി ഓടി. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ നീ മാറിയിരുന്നായിരുന്നോ എന്ന് ഒരു ചോദ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചോദിച്ചു. ഇന്ന് പകൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓടുമ്പോഴും, നമ്മുടെ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓടുമ്പോഴും ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതി വച്ചിരിക്കുന്ന നന്മകൾ അനുഭവിക്കാൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ? പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് വിരൽ ചൂണ്ടി ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്. എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഞാൻ നെട്ടോട്ട് ഓടുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗമുണ്ടെന്നേ. ഇന്ന് പകൽ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, നീ അതിന് പ്രിപ്പയർഡ് ആകുമ്പോൾ, മറ്റൊരു സൈഡിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി അതെല്ലാം കർത്താവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ ദൈവം പാടി പാടി ഈ താതൻ, ഓ ഈ താതൻ, ഈ ദൈവം, ഓ ഈ താതൻ എൻ്റെ താതൻ, പ്രാണപ്രിയ യേശുനാഥ, ജീവൻ തന്ന സ്നേഹമേ, നഷ്ടമായി പോയ എന്നെ ഇഷ്ടനാക്കി തീർത്തനാഥ, പ്രാണപ്രിയ യേശുനാഥ, ജീവൻ തന്ന സ്നേഹമേ, നഷ്ടമായി പോയ എന്നെ ഇഷ്ടനാക്കി തീർത്തനാഥ, എൻ്റെ സ്നേഹം നിനക്കു മാത്രം, വേറെ ആരും കവരുകില്ല, എന്റേതെല്ലാം നിനക്കു മാത്രം, എന്നെ മൂറ്റും തരും നിതാ. ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ, എൻ്റെ സ്നേഹം, എൻ്റെ സ്നേഹം നിനക്കു മാത്രം, വേറെ ആരും കവരുകില്ല, എന്റേതെല്ലാം നിനക്കു മാത്രം,
എന്നെ മോറ്റും തരുന്നിതാ. എന്റെ സ്നേഹം നിനക്കു മാത്രം, വേറെ ആരും കവരുകില്ല. എന്റേതെല്ലാം നിനക്കു മാത്രം, എന്നെ മോറ്റും തരുന്നിതാ. പ്രാണപ്രിയ യേശുനാഥ, ജീവൻ തന്ന സ്നേഹമേ, നഷ്ടമായി പോയ എന്നെ ഇഷ്ടനാക്കി തീർത്തനാഥാ. പ്രാണപ്രിയ യേശുനാഥ, ജീവൻ തന്ന സ്നേഹമേ, നഷ്ടമായി പോയ എന്നെ ഇഷ്ടനാക്കി തീർത്തനാഥാ. എന്റെ സ്നേഹം നിനക്കു മാത്രം, വേറെ ആരും കവരുകില്ല. എന്റേതെല്ലാം നിനക്കു മാത്രം, എന്നെ മോറ്റും. സ്വർഗത്തെ നോക്കി ആ വാക്കുകളെന്ന് പറഞ്ഞ്, എന്റെ സ്നേഹം നിനക്കു മാത്രം, വേറെ ആരും കവരുകില്ല. എന്റേതെല്ലാം നിനക്കു മാത്രം, എന്നെ മോറ്റും തരുന്നിടാ. എന്റെ ധനവും മാനമില്ല, നിന്റെ മഹിമയ്ക്കായി മാത്രം. ലോകസ്നേഹം തേടുകില്ല, ജീവിക്കും ഞാൻ നിനക്കായി മാത്രം. പാടിയേ, എന്റെ ധനവും മാനമില്ല, നിന്റെ മഹിമയ്ക്കായി മാത്രം. ലോകസ്നേഹം തേടും, ജീവിക്കും ഞാൻ നിനക്കായി. യേശുവേ, എന്റെ സ്നേഹം നിനക്കു മാത്രം, വേറെ ആരും കവരുകില്ല. എന്റേതെല്ലാം നിനക്കു മാത്രം, എന്നെ മോറ്റും. ശബ്ദമുയരട്ടെ, എന്റെ സ്നേഹം വലിയ തീരുമാനത്തോടെ ഇന്ന് പകൽ ആ വാക്കുകൾ ഉയരട്ടെ. എന്റെ സ്നേഹം അതെന്റെ യേശുവിന് മാത്രം, ജീവൻ തന്നവന്, പ്രാണൻ തന്നവന്, പാപത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ചവന്. എന്നെ മോറ്റും തരും എന്റെ സ്നേഹം, എന്റെ സ്നേഹം നിനക്കു മാത്രം, വേറെ ആരും കവരുകില്ല. എന്റേതെല്ലാം നിനക്കു മാത്രം,
എന്നെ മൂറ്റം തരും നിതാ എൻ ദൈവമേ നിന്നിഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വന്നിടുന്നേ ഞാനിന്നു മോദമാ എൻ ദൈവമേ നിന്നിഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വന്നിടുന്നേ ഞാനിന്നു മോദമാ എൻ്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും വേണ്ട അങ്ങേ ഇഷ്ടം എന്നിൽ പൂർണ്ണമാക്കുക എൻ്റെ ഇഷ്ടം ഇഷ്ടമൊന്നും വേണ്ട അങ്ങേ ഇഷ്ടം അവരികൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവമേ എൻ ദൈവമേ നിന്നിഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വന്നിടുന്നേ ഓ എൻ ദൈവമേ നിന്നിഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വന്നിടുന്നേ മോദമായി എൻ്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും വേണ്ട അങ്ങേ ഇഷ്ടം പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും എൻ്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും വേണ്ട പ്രിയനേ അങ്ങേ ഇഷ്ടം എന്നെ പൂർണ്ണമാക്കണേ മറ്റൊന്നും വേണ്ടിപ്പോ നിന്റെ ഒരു വാക്ക് മതിയെനിക്ക് മറ്റൊന്നും വേണ്ടിപ്പോ നിന്റെ ഒരു വാക്ക് ആ ശബ്ദം എന്നെ കേൾക്കുക മറ്റൊന്നും വേണ്ടിപ്പോ നിന്റെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞേ മറ്റൊന്നും വേണ്ടെന്നാണ് മറ്റൊന്നും വേണ്ടിപ്പോ നിന്റെ ഒരു വാക്ക് ഒരുമിച്ചൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്നവരെല്ലാം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ ഹല്ലേലൂയ we thank you Lord ഈ ഓരോ ദിവസങ്ങളും നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് നീഡ്സ് നമ്മുടെ ആവശ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് ആമേൻ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനോട് നന്ദി പറയാം പ്രാണൻ നൽകി സ്നേഹിച്ച കർത്താവിനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ പൂർണ്ണമായി നൽകുന്നതിന് യാതൊരു തെറ്റുമില്ല പ്രിയരെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പരിസരഭേദങ്ങളും മറന്ന് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണം ഭൂമിയിലൊരു മനുഷ്യനും ജീവൻ തരാൻ തയ്യാറാകത്തില്ല യേശുവിന് മാത്രമേ അത് കഴിയത്തുള്ളൂ ഞാനങ്ങനെ ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ എത്ര മോശപ്പെട്ട ജീവിതം നയിച്ചാലും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വാക്കിന് ഏറ്റവും വില കൽപ്പിക്കുന്നൊരു സമയമുണ്ട് എപ്പോഴാണെന്നറിയോ പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് മരണസമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഭയങ്കര വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ നല്ല ജീവിതം നയിക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അവസാന സമയത്ത് ആ മരണപ്രാണത്തിൽ ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് ഭയങ്കര വാല്യൂ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് ഭയങ്കര വാല്യൂ അല്ലേ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയത്തില്ലേലും അതിന് സാമ്പത്തിക നേട്ടം നമുക്കൊന്നും ഇല്ലേലും എങ്ങനെയും ആ കാര്യം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തിടുക്കപ്പെടാറുണ്ട് പ്രിയരെ യേശുവിൻ്റെ പ്രാണൻ പോകുന്ന സമയത്ത് യേശു പറഞ്ഞ ഒത്തിരി വാക്കുകളുണ്ട് അതിലൊരു വാക്കാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർത്ത് കരയേണ്ട നിങ്ങളുടെ തലമുറകളെ ഓർത്ത് കര ഇന്ന് പകൽ എത്ര പേരെ ദൂത് ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നൊരു തലമുറ 21 ഡേയ്സ് നിങ്ങളിവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു സൈഡിൽ പാപത്തിനും
മോശ പ്രവർത്തിക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു തലമുറ അവിടെ ജനനം കൊള്ളുമ്പോൾ, ഇന്ന് പകൽ ആത്മാവിൽ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ശത്രുവിൻ്റെ പാളയങ്ങളെ നമ്മൾ വെട്ടി ആരാധിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തന്നവന് വേണ്ടി നമ്മൾ നിൽക്കണം. ഭൂമിയിലെ ഒരു മനുഷ്യനോ മതദൈവങ്ങൾക്കോ നമ്മളെ സഹായിക്കുവാനോ സംരക്ഷിക്കുവാനോ കഴിയത്തില്ല. സഹായിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് ഉയരത്തിൽ യേശുവിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന് നന്ദി പറയാവോ? കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന് നന്ദി പറയാവോ? അടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ കരങ്ങളിൽ പിടിച്ചു പറഞ്ഞ്, ഞാൻ ആരാധിച്ച് ദൈവിക അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചേ മടങ്ങിപ്പോകത്തുള്ളൂ. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിൽ വന്നു പോകുമ്പോൾ നിരാശയോടെ നിങ്ങൾ മടങ്ങത്തില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ദേവദാസൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്, മഹത്വം നിങ്ങൾ കാണും, മഹത്വത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കും. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ പ്രിയരെ, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ഇട്ടു ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, അതിലൊന്ന് രണ്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ ഞാൻ വേണേ പറയാം. മക്കളുടെ സാമ്പത്തിക നന്മകൾ, വിദേശത്തേക്കുള്ള യാത്ര, വീടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ലിസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടാവും. എന്നാൽ ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, ആ വിഷയങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലത്തേക്കൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം പ്രാർത്ഥിക്കണം. മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ? ദൈവിക മഹത്വം, ദൈവിക സൗന്ദര്യം എൻ്റെ മേൽ പതിയട്ടെ. മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നറിയോ പ്രിയരെ? പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദം നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന 4 മുറിക്കകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒതുങ്ങി നിന്നേൽക്കാം. പക്ഷെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതൊരു മുറിക്കകത്ത് ഒതുങ്ങത്തില്ല. അത് ദേശങ്ങൾക്കും രാജ്യങ്ങളറിയും, പട്ടണങ്ങളറിയും. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഈ 21 ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥനാ യോഗം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ഒരു മഹത്വമായി, ദൈവിക സൗന്ദര്യമായി, ദൈവിക പ്രകാശമായി ഇന്നൊരു പകൽ നിങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ചേർന്ന് ശബ്ദമുയർത്തി ആമേൻ പറയാൻ കഴിയുന്നവർ ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കരങ്ങൾ തട്ടി കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ പോകുക. നമ്മൾ നേരത്തെ പാടിയ പാട്ട് തന്നെ, എൻ ദൈവമേ നിന്നിഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വന്നിടുന്നേ ഞാൻ ഇന്നും മോദമായി. എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ മാറട്ടെ, കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽ നമ്മുടെ മേൽ നിറവരട്ടെ. ഒരുമിച്ച് കരങ്ങൾ തട്ടി ഒരുമിച്ച് പാടി കർത്താവിനെ, ശക്തിയോടെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാം. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗീയ പിതാവേ നിൻ തിരുഹിതം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂവിലാക്കണേ. സ്വർഗീയ പിതാവേ നിൻ തിരുഹിതം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂവിലാക്കണേ. നിൻഹിതം ചെയ്തോന നിൻ സുതനെ പോലെ, നിൻഹിതം ചെയ്തോന നിൻ സുതനെ പോലെ ഇന്നു ഞാൻ വരുന്നേ നിൻഹിതം ചെയ്യുവാൻ. ഇന്നു ഞാൻ വരുന്നേ എൻ ദൈവമേ, എൻ ദൈവമേ നിന്നിഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വന്നിടുന്നേ ഞാൻ ഇന്നു മോദമായി. എൻ ദൈവമേ നിന്നിഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വന്നിടുന്നേ ഞാൻ ഇന്നു മോദമായി. എൻ്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും വേണ്ട പ്രിയനേ, അങ്ങേടിഷ്ടം എന്നിൽ. സഭ ഒരുമിച്ചൊന്ന് പാടിയേ, എൻ ദൈവമേ എൻ്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും അങ്ങേടിഷ്ടം എന്നിൽ പൂർണ്ണമാ. എൻ ദൈവമേ, എൻ ദൈവമേ വന്നീ. ഓ എൻ ദൈവമേ നിന്നിഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വന്നിടുന്നേ ഞാൻ ഇന്നു മോദമായി. എൻ്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും വേണ്ട പ്രിയനേ, അങ്ങേടിഷ്ടം എന്നിൽ പൂർണ്ണമാക്കണേ. എൻ്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും അങ്ങേടിഷ്ടം. പാടമോ? നന്മയും പൂർണ്ണ പ്രസാദവുമുള്ള തൻഹിതമെന്നെന്നു ഞാൻ അറിയുവാൻ. നന്മയും പൂർണ്ണ നിൻഹിതമെന്നെന്നു ഞാൻ അറിയുവാൻ. എൻ മാനം പുതുക്കി മാറിടുന്നേ നിത്യം, എൻ മാനം പുതുക്കി മാറിടുന്നേ നിത്യം. നിന്യമാണെനിക്ക് ലോകലാവണ്യം,
നിന്യമാണെനിക്ക്. വിശ്വാസത്താൽ എൻ ദൈവമേ, എൻ ദൈവമേ വന്നിടുന്നേ. ഓ എൻ ദൈവമേ വന്നിടുന്നേ, ഞാൻ ഇന്നു മോദമാ. എൻ്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും വേണ്ട പ്രിയനേ, അങ്ങേ ഉറക്കൊന്ന് പാടിയേ. എൻ്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും വേണ്ട, അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം എന്നിൽ പൂർണ്ണമാക്കണേ. ഞാനവനുള്ള കയ്യിലിരിക്കയാൽ ആരുമില്ലേ. വിശ്വാസത്താൽ പറഞ്ഞേ, ഞാനവനുള്ള കയ്യിലിരിക്കയാൽ ആരുമില്ലെനിക്ക് ദോഷം ചെയ്യുവാൻ. ഇന്നെനിക്കു വന്നു നേരിടുന്നതെല്ലാം, ഇന്നെനിക്കു വന്നു നേരിടുന്നതെല്ലാം ഞാനാണ്, ഞാനറിയുന്നു തൻഹിതമാണെന്നോ. എൻ ദൈവമേ, എൻ ദൈവമേ വന്നിടുന്നേ. ഓ എൻ ദൈവമേ നിന്നിഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വന്നിടുന്നേ, ഞാൻ ഇന്നു മോദമാ. എൻ്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും വേണ്ട, അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം. കരങ്ങൾ തട്ടി. ഓ എൻ്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും, അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം. ആരുമറിയാത്ത ശ്രേഷ്ഠ ഭോജനം ഞാൻ ഭുജിച്ചു നിത്യം ജീവിച്ചു. പാടി. ആരുമറിയാത്ത ശ്രേഷ്ഠ ഭോജനം ഞാൻ ഭുജിച്ചു നിത്യം ജീവിച്ചു. എന്റെ രക്ഷകന്റെ ഇഷ്ടമെല്ലാം ചെയ്തു, എന്റെ രക്ഷകന്റെ ഇഷ്ടമെല്ലാം ചെയ്തു. വേല തികയ്ക്കുന്നതെന്റെ, ഓ വേല തികയ്ക്കുന്ന എൻ ദൈവമേ, എൻ ദൈവമേ വന്നിടുന്നേ, ഞാൻ ശബ്ദമുയർത്തി നിന്നിഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വന്നിടുന്നേ, ഞാൻ ഇന്നു മോദമായ. എൻ്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും വേണ്ട പ്രിയനേ, അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം എന്നിൽ പൂർണ്ണമാക്കണേ. എൻ്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും വേണ്ട, അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം എന്നിൽ പൂർണ്ണമാക്കണേ. വലമിടമായിരങ്ങൾ വലിയവർ വീണാലും വലയമണിന്നേ വല്ലഭൻ കാത്തിടുമേ. വലമിടമായിരങ്ങൾ വലിയവർ വീണാലും വലയമണിന്നേ വല്ലഭൻ കാത്തിടുമേ. തുണയെനിക്കേശുരാ, കുറവൊന്നുമില്ലതാ. അനുദിനം തന്നിഴലിൽ മറവിൽ വസിച്ചിടും ഞാൻ. തുണയെനിക്കേശുവാ, കുറവൊന്നുമില്ലതാ. അനുദിനം തന്നിഴലിൽ, ഓ മറവിൽ ആകുലവേളകളിൽ, ആകുലവേളകളിൽ വന്നാപത്തു നാൾ സഭ പാടിയേ. ആഗതനാ യേശുവേ, ആകുലവേളകളിൽ, ആകുലവേളകളിൽ വന്നാപത്തു നാടുകളിൽ ആഗതനം അരികിൽ ആശ്വസിപ്പിച്ചിടുമേ. തുണയെനിക്കേശുവേ, കുറവൊന്നുമില്ലതാ. അനുദിനം തന്നിഴലിൽ, ഓ മറവിൽ വസിച്ചിടും ഞാൻ. തുണയെനിക്ക്. കരങ്ങൾ തട്ടി. അനുദിനം, അനുദിനം ഓ മറവിൽ വസിച്ചിടും ഞാൻ. പകയന്റെ കണികളിലും
പകരുന്ന വ്യാധിയിലും പകലിലും രാവിലും താൻ പകർന്നിടും കൃപമഴ. ശബ്ദമുയർത്തി പാടിയേ. പകയന്റെ കണികളിലും പകരുന്ന വ്യാധിയിലും പകലിലും രാവിലും പകർന്നിടും കൃപമഴ പോ. തുണയെനിക്കേശുവേ കുറവൊന്നുമില്ലതാ അനുദിനം തന്നിഴലിൽ. ഇന്ന് പകൽ യേശുവിന്റെ കൂടെയുണ്ടെന്ന് ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ ഉറപ്പ് പ്രാപിച്ച ദൈവജനം വായികൾ തുറന്ന് പാടിയേ. കുറവില്ലതാ അനുദിനം തന്നിഴലിൽ ഓ മറവിൽ വസിച്ചിരുന്നവേളകളിൽ ആകുലവേളകളിൽ വന്നാപത്തു നാളുകളിൽ ആഗതനാമരികിൽ യേശുവേ ആശ്വസിപ്പിച്ചിടുവാൻ. ആകുലവേളകളിൽ വന്നാപത്തു നാളുകളിൽ ആഗതനാമരികിൽ ആശ്വസിപ്പിച്ചിടും. ഓ തുണയെനിക്കേശുവേ കുറവിനില്ലതാ അനുദിനം തൻ നിഴലിൽ മറവിൽ വസിച്ചിടും ഞാൻ. തുണയെനിക്കേശുവേ കുറവൊന്നുമില്ലതാ അനുദിനം തൻ നിഴലിൽ ഓ മറവിൽ വസിച്ചിടും ഞാൻ. തൻ പിൻപേ പോയിടാ തൻ വചനങ്ങൾ പാലിക്കാം. തൻ പിൻപേ പോയിടാ തൻ വചനങ്ങൾ പാലിക്കാം. കർത്തൻ വരവിൻ കാലം വരെയും വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കാം. കർത്തൻ വരവിൻ കാലം വരെയും വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കാം. നയിക്കുവാൻ യോഗ്യൻ വിടുവിപ്പാൻ ശക്തൻ ആരിലും ശ്രേഷ്ഠൻ യേശുവത്രേ. പരിപാലിച്ചിടും ഭയമെല്ലാം നീക്കും സമാധാനമേ അവരിൽ വിശ്വാസത്തിൽ പാടിയേ. നയിക്കുവാൻ യോഗ്യൻ വിടുവിപ്പാൻ ശക്തൻ ആരിലും ശ്രേഷ്ഠൻ യേശുവത്രേ. പരിപാലിച്ചിടും ഭയമെല്ലാം സമാധാനമേ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഉറപ്പോടെ പറയാം. തൻ പിൻപേ പോയിടാ തൻ വചനങ്ങൾ ശമനത്തെ. തൻ പിൻപേ പോയിടാ തൻ വചനങ്ങൾ പാലിക്കാം. കർത്തൻ വരവിൻ കാലം വരെയും വിശുദ്ധിയിൽ യേശുവേ കർത്തൻ വരവിൻ. ഇന്ന് പകൽ പുതിയൊരു ജനറേഷൻ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. ശത്രുവിന്റെ പാളയങ്ങളെ തകർക്കുന്ന സാത്താന്യ തന്ത്രങ്ങളെ അടിച്ചു കളയുന്ന ഇന്ന് പകൽ അത്ര നിലവാരത്തിലൊരു ജനറേഷൻ ഈ ആരാധനയുടെ മധ്യ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. എല്ലാ ഇരുളിന്റെ സാമ്രാജ്യങ്ങളും നിലപണിയുന്ന നിലവാരത്തിൽ വെളിച്ചമായി ദൈവിക തേജസ്സായി ദൈവിക മഹത്വമായി ഇന്ന് പകൽ ഈ ആരാധന മധ്യ ഈ 21 ദിവസത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇന്ന് പകൽ ജനപുറത്തിൽ നൽകട്ടെ. വിശ്വാസത്താൽ ആരാധിച്ചാട്ട് നിയോഗം പ്രാപിച്ചവർ ശരീരങ്ങളെ വിട്ടുകൊടുത്ത് അപ്പുറകറ്റമുള്ള ദൈവശക്തി ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നവർ ചൂടവന സമാധാനിയ വായ്കൾ തുറന്ന് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവർ കട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കാതെ ഇന്ന് പകൽ അതരങ്ങൾ കൊണ്ട് നാവുകൾ കൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു തുടങ്ങിയാട്ടെ. ഇന്ന് പകൽ നിന്റെ മേൽ ശത്രു കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന ചില കെട്ടുകൾ ചങ്ങലകൾ വാതിലുകൾ ഇന്ന് പകൽ നീ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് മുമ്പ് തുറന്നു വരുന്ന പകലാ. യേശുവേ ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah.
ആരാധനയിൽ വലിയ ശക്തിയുണ്ട്. കാരാഗ്രഹത്തിൽ കടന്നുകൊണ്ട് പൗലോസും ശീലാസും ഈ വാക്കുകൾ നമ്മൾ നിരന്തരമായി ദൈവദാസന്മാരിൽ കൂടെ കേൾക്കുന്ന വാക്കുകളാണ്. വായിച്ചു തീർക്കാനും പറഞ്ഞു തീർക്കാനും എളുപ്പമാണ്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. ബൈബിൾ പറയുന്നു, അവർ ആരാധിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം കുലുങ്ങി, എല്ലാ വാതിലുകളും തുറന്നു, എല്ലാ ചങ്ങലകളും അഴിഞ്ഞു വീണു. ആമത്താൽ പൂട്ടപ്പെടുക, ചങ്ങലയാൽ പൂട്ടപ്പെടുക. ആമത്താൽ, എസ്പെഷ്യലി ആമത്താൽ പൂട്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗവും നിശ്ചലമായി പോകും. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വിശദീകരിച്ച് പറയാം. നിങ്ങൾ ആരാധിക്കാതെ ആരെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയരെ, നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചു തുടങ്ങിയ ദൈവിക അത്ഭുതം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ചലിക്കും. ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളിവിടെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ വലുതൊന്നും നടന്നില്ലേലും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനകത്തായിരിക്കും ദൈവം വലിയ സ്ഫോടനം ചെയ്യുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നത്തെ പോലെ ഒരു ജയിൽ വാസമല്ല അന്ന്. ഇന്നത്തെ ജയിൽവാസത്തിൽ മൊസൈക്കും മാർബിളും 4 നേരം വെട്ടി വിഴുങ്ങാൻ ഭക്ഷണമുണ്ട്. കല്ലുകൾ കൊണ്ട് പരപുരത്ത കല്ലുകളായിരിക്കാം ആ ജയിൽ അറയ്ക്കകത്ത്, ആ തറയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. ആ വേദനയിൽ എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയപ്പോൾ, അർദ്ധരാത്രിയിൽ അവർ പാടി സ്തുതിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ, പ്രിയരെ, ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ. വലിയൊരു പ്രാർത്ഥന ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയില്ല അവർ ആരാധിച്ച്. ചങ്ങല അഴിയണമെന്നോ വാതിൽ തുറക്കണമെന്നോ കാരാഗ്രഹപ്രമാണി രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നോ ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയല്ല അവർ ആരാധിച്ച്. അവർ ആരാധിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദൈവം അത് ചെയ്തു. ഇന്ന് പകൽ വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത് മാറ്റ്. ഇന്ന് പകൽ ആരാധിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നീ ഏതിലാണ് വീടിരിക്കുന്നത്, നീ ഏതിലാണ് വേദന അനുഭവിക്കുന്നത്, അതിനകത്ത് ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ഡെലിവറൻസ് കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. വിശ്വാസത്തോടെ കരങ്ങൾ തട്ടി 1-2 മിനിറ്റുകൾ കർത്താവിന് അന്യഭാഷകളിൽ ചൂടാവാര ധാരാതി അർത്ഥാനാദി ക്ഷമാധാന ചൂടബൽ പ്രബനാദന അർത്ഥനാദന ഇന്ന് പകൽ പറഞ്ഞാട്ടെ. ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയർ തീരുന്നതിന് മുൻപേ അത്തരം മേഖലകളിൽ ദൈവിക പ്രവൃത്തി സംഭവിക്കട്ടെ. കുടുംബത്തിനകത്ത് ചൂടാവാര ക്ഷമാനാദി അർത്ഥനാദന. മറ്റൊന്നും വേണ്ടിപ്പോ നിന്റെ ഒരു വാക്ക്. ശബ്ദമുയർത്തി പാടി. മറ്റൊന്നും വേണ്ടിപ്പോ നിന്റെ ഒരു വാക്ക്. മറ്റൊന്നും വേണ്ടിപ്പോ നിന്റെ ഒരു വാക്ക്. ഉറക്കെ പാടിയ ആ വാക്കുകൾ. മറ്റൊന്നും വേണ്ടിപ്പോ നിന്റെ ഒരു വാക്ക്. ഹേ ഹല്ലേലൂയ ഓശന്ന ഹല്ലേലൂയ ഓശന്ന ഓ ഹല്ലേലൂയ ഓശന്ന ഹല്ലേലൂയ ഓശന്ന. പാടി ഹല്ലേലൂയ ഓശന്ന. ഏ ഹല്ലേലൂയ ഓശന്ന. ഓ ഹല്ലേലൂയ ഓശന്ന. യേശുവേ ഹല്ലേലൂയ. അതരങ്ങൾ ചലിപ്പിച്ച് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ.